जयमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठ्यचक्र योगदान करथिबा भाई अपा मान को नमस्कार। आज आलोच्य विषय अमरत्वर चाबी। अमरत्वर चाबी प्रसंग रे आलोचना करने निमंते कटक जिला डालीजोड़ा श्री अरविंद श्री क्षेत्र प्रभात कुमार नायक को मु अनुरोध करुछि। प्रभात भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठ्यचक्र रे योगदान करथिबा समस्त भाई भौणी मान को मोर नमस्कार। एक पौराणिक उपाख्यान आलोचना को आरंभ करवा। बहु पूर्वे देवता और असुर मान भितर सब भयंकर युद्ध लगी रहा। देवता ने युद्ध में सब असुर मान को ही मार दौले एवं असुर मान गुरु जी थे शुक्राचार्य। सी गोटे मंत्र शिखी से मंत्र ना हूँ मृत संजीवनी। से मृत संजीवनी मंत्र द्वारा असुर मान को पुणी जीवन प्रदान दे पारे एवं जो पुणी असुर मान जीवन पाते देवता सामने पुणी युद्ध होता। असुर माने जीवित होते देवता माने किंतु भर कई मरी जाते जी थे गुरु बृहस्पति सी किंतु जीवन दे पार न कारण से मृत संजीवनी मंत्र शिखी नथिले। यही गोटे विमर्श चिंतार दिने देवता माने बृहस्पति पुत्र देवता गुरुजी बृहस्पति पुत्र को डाक कहले ना था कच्छ। कहले कच्छ तुम्हें बर्तमान शुक्राचार्य पाखक जाओ सेवा कर परिचर्या कर एवं शिष्यत्व ग्रहण करके मृत संजीवनी मंत्र शिखिकी तुम आस। फल कौन हम ना तुम्हें मृत संजीवनी मंत्र शिखी आसला देवता तुम बंचई पार। यही कथा शुणिकी कच्छ शुक्राचार्य पाखक गले एवं शुक्राचार्य पाखे जाकि शिष्यत्व भी ग्रहण कले। बहुत दिन सेवा परिचर्या करने फल शुक्राचार्य प्रिय हो गले। शुक्राचार्य जड़े कन्या थे ना देवजानी। से देवजानी से प्रिय हो गले। यही कथा कि असुर मैंने जापारे। असुर मैंने जानिले कच्छ बर्तमान जी विद्या हासिल करने आसी ये यू गलापर स्वर्ग को जाकि देवता को जीवन दब। तेणु असुर मैंने कौन कले कच्छ को दिने वनस्थ को डाक नहीं हत्या कर। कच्छ जो मृत्यु होती से संध्या पर्यंत शुक्राचार्य फेरीनी। यार आश्रम को फेरीनी जाणिकी देवजानी अत्यंत मन दुख कर विमर्श होगी बापा शुक्राचार्य कही एपर्तन कच्छ कहीं फेरला ना। शुक्राचार्य कौन कले से जो मृत्यु संजीवनी मंत्र जी शिखी से मंत्र प्रयोग कर डाकिले कच्छ तुम जो अच्छ शीघ्र चली आस। एवं से विद्या बल कथा कौन कले पुनर्जीवन लाभ करके चली आसिले। पुणी किसी दिन चलीगला आउ थे भी कच्छ वन को जाती गाई चरिया पुणी असुर मैंने कौन कले कच्छ को काटिकी टिप्टी करके समुद्र फोपाड़ी देले। संध्या है कच्छ दल आश्रम फेरी नहीं। देवजानी पुणी जाकि बापा शुक्राचार्य कथा एपर्तंत कच्छ फेर ना से केमी आसे तुम पुणी उपाय कर। शुक्राचार्य पुणी मंत्र प्रयोग करके डाकिले तुम्हें जो अच्छ कच्छ आस। पुणी कौन कले पूर्व भली से जीवन पाई समुद्र को फोपाड़ी समुद्र पुणी उठी चली आसिले। ये दी थर गला। तृतीय थर कच्छ को वन को डाक नहीं असुर मैंने जानले या दी थर मारदेला बंची जा जीवन फेरी पाऊँ। शेष थर पर कौन करता जालिकी पूरा पाउंस करदे एवं से पाउंस को मद सांगे मिसेकी शुक्राचार्य को पीआई देले। इथिरे देवजानी बहुत कष्ट सीधा पाइला किंतु कच्छर मृत्यु होती केमिति बंचे बोली उपाय भी किसी नथिला। केमिति जीवन दे जाई पारिबो बहुत विकल है देवजानी एवं से बर्तमान शुक्राचार्य को अनुरोध विनय करा आप जमीती हो कच्छ को बंची जाऊँ। शुक्राचार्य पुणी मंत्र प्रयोग करके कच्छ को डाकिले तुम जो कच्छ शीघ्र चली आस।
एथर किंतु कच ऋषि उदर भितर थिला कारण जेहेतु पाउंस कर मद साथ मिसेक पीआई सी पेट भीतर थिला से पेट भीतर थी से कहले बर्तमान मु आपण पेट भीतर अच्छी मत मद सागर मिसेक आपन पीआई दिखाई शुक्राचार्य एक शुणिकी असुर मान बहुत रागिले एवं से पेट भितर कच जड़े अच्छी से मंत्रटा शिखीदेले मृत संजीवनी मंत्र शिखीदेले कथकथन मंत्रटी शिखीगला से पेट को चिरिकी बाहर को बाहरी आसला एवं पेट को चिरिकी बाहर बाहरी आसला बेलू शुक्राचार्य मृत्यु होगला बर्तमान कच्छ जीवन फेरी पाइला एवं कच्छ कौन कला सी से मंत्र बल शुक्राचार्य को पुणी आउ थे जीवन देदेला कारण से मंत्र प्रभाव से मृत संजीवनी मंत्र सी पुणी शुक्राचार्य को बंचई देला एमती किछि दिन पर अर्थात शुक्राचार्य बंचीगले कच्छ भी बंचीगला किछि दिन पर देवजानी दिने कच्छ को कहती मत आपण विवाह करता कच्छ थिले ब्रह्मचारी साधक सी कहले गुरु कन्या को विवाह करने शास्त्र विरुद्ध नीति नियम विरुद्ध मु आपन केवे विवाह करि नाही देवजानी रागी जाकि अभिशाप दे कहला तू जो मंत्र शिखिचु से मंत्र केवे तो काम न आस कतवी मध्य कहला मु भी अभिशाप दउची तू जमी तो जीवन में कौन ऋषि पुत्र विवाह न कर तामाने कथ कहला से मंत्र सीना मो जीवन में कम लगे ना बा मो जीवन में कम आसोनी किंतु अन्य मान जब से मंत्र मु प्रयोग करे अन्य मान से मंत्र सफल हो किंतु जीवन में तू कौन से ऋषि पुत्र विवाह कर पारबुनी सी कहला तू जो मंत्र शिख निज कम नाश ये एक पौराणिक उपाख्यान कथ देवजान उपाख्यान ये कहानी अवतरण कर उद्देश्य हूँ अमरत्व प्रसंग बा अमरत्व कथा आज आम आधुनिक जुगर मनीष मैंने इच्छा करुचे कथा नुह हजार हजार लक्ष लक्ष कोटि कोटि वर्ष पूर्व देवता माने असुर माने जी भी संसार को जन्म होकर आसती समस्त भितर गोटे अमरत्व गोटे प्रबल जिज्ञासा अमरत्व प्रबल आकांक्षा कि कौ समय समस्त भितर ये दुर्निवार आशा सेमती जागरूक ही अच्छी आम शुणी असुर मैंने भी तपस्या कले अमर वर मागुले से रावण कहतु महिषासुर कहतु हिरण्यकश्यप कहतु हिरण्याक्ष कहतु सम्रासुर कहतु भस्मासुर कहतु कौन जी भी जहाँ ना भी कहतु सबू असुर माने ही शेष ही वरटी मागुले मत अमर वर दिय कहीं अमर वर मागुले समस्त से गोटी अभ्यास केमिति सबुदिन संसार बंचिकी रही आउ सबुठु आनंदर कथा बा सुखर कथा हूँ भारत वर्ष में ये लोक मैंने मंत्र जप करते अमर मरिया कहीं मंत्र जप करते नहीं आम ऋषि मैंने भी मृत्युंजय मंत्र लिखते महामृत्युंजय मंत्र ये मृत्यु मंत्र नहीं अमरत्व मंत्र अच्छी मरिया कहीं मंत्र जप करते नहीं अमरत्व मंत्र जप करते ऋषि मैंने जो मंत्र को लिखले महामृत्युंजय मंत्र कौन से महामृत्युंजय मंत्र से मंत्र थी ओम त्रयंबकं यदामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुखी मामृतात् ओम कहले सत्यानंद जे परमेश्वर जे परमात्मा जे शाश्वत स्वयं ब्रह्म तांको आमे ओम बोली कहू त्रयंबकं त्रयंबकं अंब कहले अंबा माने माँ त्रयंबकं कहले जे तीन प्रकार विपद जे आमको रक्षा करती से जो माँ से त्रयंबकं तीन प्रकार विपद जे आमको माँ बोली रक्षा करती से त्रयंबकं तीन प्रकार विपद कौन तीन प्रकार विपद हो देखो प्रत्येक मनीष प्रत्येक साधक तीन प्रकार विपद अच्छी ऋषि मैंने कहते गोटे विपद हूँ आध्यात्मिक विपद आउ गोटे विपद हूँ आधि दैविक विपद आउ गोटे विपद हूँ आधि भौतिक विपद आध्यात्मिक विपद कौन आध्यात्मिक विपद को सुन लिखते आम पढ़ुं महाभारी प्रत्याख्यान करने मनर कामना वासना स्वार्थपरता ईर्षा हिंसा गर्व अहंकार काम लोभ ईर्षा असूया ये हूँ प्रत्येक मनीष आध्यात्मिक विपद जो मान भितर एमती ईर्षा हिंसा स्वार्थपरता अहंकार कामना वासना आसला व्यक्तिर आस्पुरा भगवान आड़ जापे ना एवं धान गचर जमी खत देले सार देले धान गछ जी मात्रा बढ़े बालुगा ताठ बेसी बढ़े बाबा जो उदाहरण देते सेमती साधक जो भगवान आड़ बुझब भगवत चेतना भगवत शक्ति भगवत प्रभाव जी मात्रा बढ़े ता सागर दुर्गुण दुर्बलता बढ़े ये आध्यात्मिक विपद आसे
ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସିବ। କାହିଁକି ଆସିବ ତାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ଆସିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବିପଦ କହୁଛନ୍ତି ଆଦି ଦୈବିକ ବିପଦ। ଆଦି ଦୈବିକ ବିପଦ ଅଛି ବାତ୍ୟା କହନ୍ତୁ, ବନ୍ୟା କହନ୍ତୁ, ବଜ୍ରପାତ କହନ୍ତୁ, ମରୁଡ଼ି କହନ୍ତୁ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ଏ ହେଲା ଆଦି ଦୈବିକ ବିପଦ। ପରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପିଛି, ଏ ରୋଗ ଜଣେ ଦି ଜଣ କିଏ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦୂର ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଆଦି ଦୈବିକ, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଦି ଦୈବିକ ବିପଦ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ପ୍ରାଣହାନି ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଦି ଭୌତିକ ବିପଦ। ଆଦି ଭୌତିକ ବିପଦ କ'ଣ ନା ସ୍ଥୂଳ ଶତ୍ରୁ, ସାପ କହନ୍ତୁ, ବେଙ୍ଗ କହନ୍ତୁ, ବାଘ କହନ୍ତୁ, ଭାଲୁ କହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଶତ୍ରୁ ଜଣେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ଅଛି। ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ଯିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ହେଲେ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍, ଅମ୍ବା ଭଳି, ଯେ ମା ଭଳି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତିନି ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତାପ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି। ତିନି ପ୍ରକାର କ'ଣ? ଗୋଟେ ଅଛି ତିନି ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ। ତିନି ଲୋକର ମଧ୍ୟ ସର୍ବପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି। ତିନି ନେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତିନି ନେତ୍ର କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ପୁଣି ଅଗ୍ନି। ପୁଣି ତିନି ଅବସ୍ଥା। ତିନି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି, ବିଲୟ। ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି, ପ୍ରଳୟ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତିନି ଶକ୍ତି ଯେମିତି ସତ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ତିନି କାଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ। ୟାକୁ ତିନି ପ୍ରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାର ସାଧକ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ବା ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରୟମ୍ବକ ଦଦାମହେ। ଦଦାମହେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆରାଧନା କରୁଛି ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସୁଗନ୍ଧି, ଯେ ସୁଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ। ପୁଷ୍ଟି ବର୍ଦ୍ଧନମ୍, ଯେ ପୁଷ୍ଟି ବର୍ଦ୍ଧନ ହେଇଛି ବା ଯିଏ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଉର୍ବାରୁକମିବ। ଉର୍ବାରୁକ କହିଲେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି କାକୁଡ଼ି ଏବଂ କୋଉଠି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତରଭୁଜ। ସେ ଯାହା ହଉ, କାକୁଡ଼ି ହଉ ବା ତରଭୁଜ ହଉ, ଆମେ ସେ କଥାର ସାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ିଟିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲତାରେ ବଢ଼େ, ଉର୍ବାରୁକମିବଂ ବନ୍ଧନାତ୍। ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲତାରେ ଧୀରେ ବଢ଼େ, ସେ କ'ଣ କରେ? ସେ ବୃନ୍ତରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି କାକୁଡ଼ିଟି ବଢ଼େ ବା ତରଭୁଜଟି ବଢ଼େ। କିଛି ଦିନ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ? କାକୁଡ଼ିଟି ଆପେ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ ବା ତରଭୁଜ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ମାନେ ସେଇ ବୃନ୍ତରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲା, ଯେମିତି ସେଇ ବୃନ୍ତ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ସେମିତି ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଉର୍ବାରିକମ୍ ଇବ ବନ୍ଧନାତ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧନାତ୍ କ'ଣ? ଧରନ୍ତୁ ସେଇ କାକୁଡ଼ିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲଟାରେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାକଳ ହେଇନି ବା ପାତି ନାହିଁ, ସେ ରହିବ, ସେଇଟା ତାର ବନ୍ଧନ। ପାକଳ ହେଇଗଲା ପରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, ସେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖ୍ୟ ଅମୃତାତ୍। ସେମିତି ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇକି ଅମରତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରି କରି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିବ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ବି ଅଛି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ଦେହରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥର ଦେହରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ଲୁଚିକି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ଭଲ କାରିଗର ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଶିଳ୍ପୀ ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ସେଇ ପଥର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇପାରିବ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇପାରିବ, ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇପାରିବ, ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ପଥର ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲୁଚିକି ଅଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମରଣଶୀଳ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅମରତ୍ୱର ସତ୍ତା ଲୁଚିକି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଲ କାରିଗର ଦରକାର, ଭଲ ଶିଳ୍ପୀ ଦରକାର। ଆଉ ଭଲ ଶିଳ୍ପୀ ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେମିତି ବା ସେ ପଥର ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ନିଏ, ଯେମିତି ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଲା ଭଳି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ସେମିତି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ କାରିଗର ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଧରା ଦିଏ, ତା ଜୀବନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନୂତନ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଜୀବନ କେହି ଚାହୁଁନୁ। କାହିଁକି ଚାହୁଁନାହୁଁ? ଏଇ ଜୀବନ ରୋଗ ଅଛି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଭଲ ବି ଅଛି, ମନ୍ଦ ବି ଅଛି। ଏଇ ଜୀବନକୁ ନେଇ କେହି ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଅଛି, ଏଇ ଜୀବନ ଆମେ କେହି ଚାହୁଁନୁ। ମୃତ୍ୟୁ ବି ଚାହୁଁନୁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଚାହୁଁନୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଚାହୁଁନୁ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ? ମଣିଷ ଏଇ ଜୀବନ ଚାହୁଁନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ବି ଚାହୁଁନାହିଁ। ମଣିଷ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଜୀବନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ, ଗୋଟେ ହାୟର ଲାଇଫ୍। ମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଗ୍ଲାନି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଥିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ସମୁଚ୍ଚ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ଥିବ ଏବଂ ଅମରତ୍ୱର ଜୀବନ ଥିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ହିଁ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଜୀବନ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁନି। କାହିଁକି ମିଳୁନି? ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଏଇ ଜୀବନଟା ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛି ତାହା ହେଉଛି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି। ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପିତାମାତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତି, ପିତାମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କାମଦ ଚେତନା ଅଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କାମଦ ଚେତନାରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କାମଦ ପ୍ରଭାବ, କାମଦ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଇଟା ତା କୋଷାଂଶ ରହିଛି, ଏଇଟା ତାର ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାଗତ ହେଇକି ଅଛି, ଏଥିରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ସେଟା ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି।
ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରକୃତି କ୍ରିୟମାନ ପ୍ରକୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିୟା କରୁଛି ସେଇ ପ୍ରକୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିୟା କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରକୃତି ବଦଳିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରକୃତିରେ ପରିଣତ ହେବ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରକୃତିରେ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ମଣିଷ ଭିତରୁ ଏଇ ରୋଗ ଦୁଃଖ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏତ ଉଠିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଏମିତି କାହିଁକି କଲା ମଣିଷ ଏ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ରଖିଲା ଦୁଃଖ କାହିଁକି ରଖିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି ରଖିଲା এটা କାହିଁକି ରଖିଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କି ଉତ୍ତର ଦେବ ଗୁଡ ତ କହିଛି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ତାର ଗୋଟେ ଖେଳା ସେ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ତ ଜାଣି ଜାଣିକା ନିଜେ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ଏବଂ ନିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ବିବର୍ତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଣି ଶୁଣି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ମନେ କରନ୍ତୁ ଦି ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଚୋର ପୋଲିସ ଖେଳିବେ ଜଣେ ହେବ ପୋଲିସ ଜଣେ ହେବ ଚୋର ଯିଏ ଚୋର ହେଲା ସେ ଲୁଚିଲା ଯିଏ ପୋଲିସ ହେଲା ତାକୁ ଖୋଜିଲା ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜିକି ଧରିଲା ଚୋର ଭାଇକି ବରଂ ସିଏ ମାଡ଼ ଦେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭାଇଟି ମାଡ଼ ଖାଇଲା ସିଏ ଯାଇ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରିବ କି ଯେ ମତେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଭାଇଟି ମାରିଲା ବୋଲି ନା ସେମାନେ ଖେଳରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେଠି ସେ ଅନୁଭବ କରିବନି କହିବନି ମତେ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ମାରିଲା ଯେହେତୁ ସିଏ ଲୁଚିଛି ଏବଂ ଇଏ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି ସେ ତାକୁ ଧରିକି ମାଡ଼ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖେଳର ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚୋର ହେଇଛି ଜଣେ ପୋଲିସ ହେଇଛି ଠିକ ସେମିତି ଏଠି ଭଗବାନ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଜଣେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଗୋଟେ ଦିଗ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ଦିଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଲୋକର ଦିଗ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରକୃତି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତେଣୁ ଏଠି ରୋଗ ଦୁଃଖ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଠି ସବୁ ରହିଲା ପୁଣି ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଏଇସବୁଟା କାହିଁକି ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁଟା କାହିଁକି ରହିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଅମରତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେ ପ୍ରକୃତି ଅମରତ୍ୱଟା ନିଜେ କାହିଁକି ନଦେଲା ମଣିଷ ସାଧନା କରିବ ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମଣିଷ ପ୍ରୟାସ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବ ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି ନିଜେ ନଦେଲା ଅମରତ୍ୱଟା କାହିଁକି ଦେଲା ନାହିଁ ମା କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଅମରତ୍ୱ ଲୁଚିକି ଅଛି ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି ଦେଇନି ତାର ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ତା ଖାତାରେ ସେ ଯେମିତି ଚିତ୍ର କରେ ସେଇ ଚିତ୍ର କରି ପିଲାଟି ଆନନ୍ଦ ପାଏ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ତୁ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଚିତ୍ର କରୁଛୁ ବା ଅସଜଡ଼ା ଚିତ୍ର କରୁଛୁ ଆପଣ ଯାଇକି ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଧରି ତା ଖାତାରେ ଚିତ୍ର କରିଦେବେ ପିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବନି ସେ ନିଜେ ପଛେ ଯେମିତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଚିତ୍ର କରୁ ଯେମିତି ଅସଜଡ଼ା ଚିତ୍ର କରୁ ପିଲା ନିଜେ ଚିତ୍ର କଲେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ତା ଖାତାରେ ଶିକ୍ଷକ ଚିତ୍ର କରିଦେଲେ ପିଲାକୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ କି ନା ସେ ସେଇ ଚିତ୍ର ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଫୁଟବଲ ଖେଳି ଗୋଲ ଦେବ ତାକୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ପରିଶ୍ରମରେ ଗୋଲ ଦେଲେ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଗୋଲ ଦେଇଦେବ ବା ସେ ଗୋଲ ନ ଦେଇକି ତାକୁ ଜଣେ କିଏ ପୁରସ୍କାର ଦେବ ତାକୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବନି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ ଖେଳୁ ଏବଂ ଗୋଲ ଦେଉ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେନି ଠିକ ସେମିତି ମଣିଷ ନିଜେ ପ୍ରକୃତି ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନିଜେ କରିବ ପିଲାଟିଏ ଯଦି ଗଣିତ କଷୁଛି ଖାତାରେ ତା ଖାତାରେ ଶିକ୍ଷକ ଦେଇ ଗଣିତ କରିଦେବେ ପିଲା ଯଦି କଠିନ ଗଣିତ ବୋଲି କହିଲା ତା ଶିକ୍ଷକ ଅନୁଭବ କଲେ ହଁ ଏତେ କଠିନ ଗଣିତ ପିଲା କାହିଁ କରିବ ତା ଖାତାରେ ମୁଁ କରିଦେବି ପିଲାର ବୁଦ୍ଧିର କେମିତି ବିକାଶ ହେବ ଗଣିତ କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲା ନିଜେ ଅଙ୍କ କଷୁ ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରକୃତି ଜୟ କରିବା ମଣିଷ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କାଠିକର ପାଠ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ଋଷି ତପସ୍ୱୀ ମୁନିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇନି ଏତେ ବଡ଼ କଠିନ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଆଣିକି ଦେଲେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମହାନ ଦୁରୂହ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଯୋଉଟା ଦେବତାମାନେ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ସାଧକ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ଋଷି କରିନାହାନ୍ତି ଦୁରୂହ କାହିଁକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ପୃଥିବୀରେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏଇଟା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ କଥା 1966 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୃତ୍ୟୁର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଖରେ ଯାଇ ମା ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୋଉଠି ସମଗ୍ର ଜଗତ ମୃତ୍ୟୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ସମଗ୍ର ଜଗତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ମା ଦେଖିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ୍ୟୁ କହିଲେ କ'ଣ ମା କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଅବଚେତନା ଭିତରେ ସେ ଭୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ କୋଷାଣ ସ୍ତରରେ ମୃତ୍ୟୁ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛୁ ଆମ କୋଷ ସକଳ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଭୟ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୃତ୍ୟୁ ତାର ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ମତି ଦେଉଛି ହଁ ମରିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏପରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ କେତେ ସବୁଦିନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମରିଯାଆନ୍ତି ବୋଲି କେତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି এইটা লোক পাটিরে কହୁଛନ୍ତି সিনা কিন্তু জাଣନ୍ତିନି ସେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଖାଲି ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ କହିଦେଲେ ନା ମୁଁ ମରିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫର୍ ଡେଥ୍ ମରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ବିଛଣାରେ ଲୋକ 80 ବର୍ଷର 85 ବର୍ଷର 90 ବର୍ଷ ଲୋକ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆତ୍ମାର ସମ୍ମତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଥରେ ଆତ୍ମାର ସମ୍ମତି ହେଇଗଲା
छाड़ एत कष्ट किए पाँच मरीगले हाँ सांगे सागे मृत्यु हो आप आजिकल बहुत खबर आप देखुवे 50 फुट बोरवेल भितर पिलाटे पड़ी बंची बरफ भितर 3 दिन 5 दिन लेखा रही सैन्य मैंने पुणी जीवन दान पाई केते बहुत घटना अच्छी कहीं साधारण लोक खटर गड़ी पड़े मरी जाऊँगी कौन टे जर थंडा सर्दी काश लोक मरी जाऊँगी कितु केते संघर्ष भितर केते संग्राम भितर लोक बंचती ताने जन जन भर संग्राम अच्छी मु बंचीबी जो मान भितर बंचार गभीर इच्छा अदम्य पिपाशा थी से मृत्यु सहजरे ग्रास करें यहाँ कोषाणु स्तर होनी भय गोटे कौटी प्रवेश करोटी ना कौटी मनुष्य भितर गोटे भय आच्छन्न कर मनुष्यर सूक्ष्मतम चेतना भितर अमरत्वटी बारंबार बारंबार जागृत होती अंधार बिजुली मारिदेले आकाश से चकमक हो जाए से संसार जिते लोक मरीगले लक्ष लोक कोटी लोक मरी जाते जड़े भी किए लोक अच्छे कहती मोर बंचा दरकार कहीं मनुष्य भितर बंचार दुर्निवार आशा एवं जागृत होती जिते याज्ञवल्क राज्य सिंहासन संपत्ति सबू तो देदे पत्नी मैत्री को कहले बर्तमान तुम राज्य सिंहासन धन सम्पत्ति सब भोग कर मुझे बर्तमान जंगल जाऊँगी सन्यासी जीवन यापन करी मैत्री सागे सागे याज्ञवल्क कहले ये नाहंग नामृत सांग तेनाहंग कि कृपाम ये नाहंग नामृत सांग ये अमृत ना आप मत राज्य देले धन संपत्ति दौरान सिंहासन दौरान ये कौन अच्छी अमृत इस अच्छी कि ये नाहंग नामृत सांग ये अमृत ना तेनाहंग कि कृपाम से मोर कि कम आसो कौन कल्याण से कर धन संपत्ति ऐश्वर्य भोगविलास ये जीवन में कि कम आसो जेहेतु मैत्री थे ऋषि पत्नी सी भी जानी जीवन में ज्ञान दरकार भगवान दरकार धन संपत्ति कौन दरकार याज्ञवल्क से ज्ञान प्रदान कले जो ज्ञान अमृतर ज्ञान यहाँ मनीष चेतना भितर देखो सृष्टि आरंभ सब बेले जागृत होगी अमरत्व कथा समस्त अच्छी जो नचिकेता जाकि जमक पाखे पहुँचले जम 3 दिन काल नथिले जम आसिक जो कहले देख तो नचर गोटे बालक आसिक एत बाट आसीच ये कहीं आसते नहीं मृत्यु लोक किए आसते ना 12 वर्ष बालक टी आसीच जम बहुत खुशी हेले अतिथि चर्चा कले आप्यायित कले सबू कर सारा नचिकेता कहले मोर केवल गोटे प्रश्न मनीष कहीं मरे मरीगला कुआड़े से जाए और मृत्यु ये कहीं अच्छी जम से कथा कहले ये कहीं आसिक अमरत्व कथा कहते नहीं मृत्युर रहस्य कहीं पचारती तुम से प्रश्न कहीं पचार धन माग संपत्ति माग राज्य माग भोग माग ऐश्वर्य माग तुम पिता सब संपत्ति माग ख्याति माग दश माग ये सब कथा कहीं तो मागुच नचिकेता कि गोटे कथा कहले आप मत सबू देवे बोली कहते कि आप कहतु मुझे काली मरी जाए ये जस ये ख्याति ये राजभोग ये ऐश्वर्य मोर कौन कम आसो मु तो काली नथी ये सबू जिन मोर कि कम आसो तेणु मोर गोटे कथा आप मत अमरत्वर ज्ञान दिखाँ नचिकेता से दिन जमक प्रश्न पचारे सर्वे वेदा जद पदमा मनती सकल वेद मैंने जो पाद को मानती ध्यान करती तथापि सर्वाणी तो जद बदंती समस्ते जो पाद को एत वंदना करती एत आराधना करती जदि सत ब्रह्मचर्य चरती साधु सत मैंने जहाँ ब्रह्मचर्य व्रत पालन करती तत्व पदम संग्रहण ब्रवीण्य मत से परम पद विषय आप कहतु ये यजुर्वेद उपनिषद कठोपनिषद माने नचिकेता से गोटे कथा कहले सकल वेद माने जो पाद को ध्यान करती साधु सत मैंने जहाँ ब्रह्मचर्य आचरण करती आपण मत से परम पद विषय कहतु जहाँ को जड़े जानिले अमरत्व प्राप्त हे श्री अरविंद दिव्य जीवन ग्रंथ गोटे लाइन लिखते हुए तो एपरी एक दिन आसो जो मनुष्यर देहर रूप भी संपूर्ण रूप बदली माँ भागवती ईश्वरीय रूप प्रकट करने लगी यही शरीर भितर अवश्य मन बड़े दिव्य जीवन ग्रंथ गोटे वाक्य से कहते हुए तो एपरी एक दिन आसो समय आसो पृथ्वी से समय आसूसी मनुष्यर ये देहर रूप भी संपूर्ण बदल बर्तमान आम जो शरीर पाइचु ये देहर रूप अच्छी यही रूपटा पूरा पूरी बदल माँ भागवती निजे दिव्य जननी ईश्वर रूप प्रकट करने लगी यही शरीर भितर मन बड़े दिने समय आसो यही पृथ्वी भितर एक घटव श्रीचंद्र सावित्री लिखती दिस वर्ल्ड शाल बी गॉड्स विजिबल गार्डन हाउस दिस वर्ल्ड शाल बी यही जगत भितर दिन हम गॉड्स विजिबल गार्डन हाउस गॉड्स विजिबल भगवान दृश्यमान गार्डन हाउस कहले उद्यान बाटिका यही संसारटा दिने भगवान गोटे उद्यान बाटिका परिणत हम भगवान उद्यान हम भगवान बगीचा हम दि आर्थ शाल बी ए फील्ड एंड कैंप ऑफ गॉड यही पृथ्वीटा गोटे भगवान शिविर परिणत हम कैंप ऑफ गॉड भगवान शिविर परिणत हम मैन शाल फॉरगेट मनीष भूलीज कनसेंट टू मोर्टालिटी मृत्यु को सम्मति देवे मनीष भूलीज मनीष अस्वीकार कर मृत्यु को सम्मति दबनी
ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମ୍ମତି ଦେଉଛି ବୋଲି ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଯୋଉଦିନ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମ୍ମତି ଦେବ ନାହିଁ ସେଇଦିନ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଅମରତ୍ୱର ଚେତନାଟି ତିଆରି ହେବ। ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏମ୍ବଡେଡ୍ ଫ୍ରେଲ୍ ଇମ୍ପରମାନ୍ସ। ସେ ପୃଥିବୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଏଇ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗୁର ଶରୀର ସିଏ ସବୁକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଇଏ ଭୁଲି ଯାଇକି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦେବ। ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ 4 ପ୍ରକାର ଅମରତ୍ୱ ଆସିବ। 4 ପ୍ରକାର କେମିତି ଅମରତ୍ୱ ଆସିବ ନା ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଅମରତ୍ୱ ଆମକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ଯିଏ ଚୈତ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଅନୁଭବ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଏକ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ, ମୁଁ ଦେହ ନୁହଁ, ପ୍ରାଣ ନୁହଁ, ମୁଁ ଶରୀର ମାନେ ପ୍ରାଣ ନୁହଁ କି ମନ ନୁହଁ, ଶରୀର ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା। ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଡିଭାଇନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ। ଏଇ ଭାବନା ଆସିବ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅମରତ୍ୱର ସ୍ପନ୍ଦନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏଇଟା ମା କହିଲେ ପ୍ରଥମତଃ ଆଗେ ଜଣକରେ ସାଇକିକ୍ ସାଇଜେସନ୍ ହଉ, ଚୈତ୍ୟୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚୈତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲେ ଜଣକ ଭିତରେ ଅମରତ୍ୱର ସ୍ପନ୍ଦନ ଖେଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର କହିଲେ ସମୟ ବା କାଳ ଉପରେ ସଚେତନ ହେଇଗଲେ, ଯେମିତି ଭଗବତ ଗୀତା ଲେଖାଯାଇଛି ଅହମ୍ କାଳୋସ୍ମି, ମୋତେ କାଳ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କର। କାଳ ବି ଭଗବାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରିଲା ଯେତିକି ଦିନ ସମୟକୁ ସିଏ ଆସିଛି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲା ତାହେଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅମରତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଅମରତ୍ୱ ମିଳିବ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଭଳି। ଯେମିତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାକୁ ମିଳିଥିଲା କ'ଣ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅମରତ୍ୱର ବର ମିଳିଥିଲା। ମାନେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଅମର ହେଇକି ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେଦିନ ଯାଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ସଂସାରରେ ଥିବ ସେତେଦିନ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଅମର ହେଇକି ରହିବ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ଅମରତ୍ୱ ମିଳିବ ଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଚୈତ୍ୟକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ସହ ମିଶାଇ ଦେବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସାଯୁଜ୍ୟ ଏବଂ ସାଧର୍ମ ଲାଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେମିତି ହନୁମାନଙ୍କର ହେଇଛି, ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ହେଇଛି। ଏପରିକି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି 8 ଜଣ ଆମ ଦେଶରେ ବା ଆମ ସଂସାରରେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। 8 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନି, ଭୌତିକ ଅମରତ୍ୱ ମାନେ 8 ଜଣଙ୍କର ହେଇନି। ଅଷ୍ଟ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନି, ବଳିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନି, ବ୍ୟାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ହନୁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ବିଭୀଷଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ପରଶୁରାମଙ୍କର ନାହିଁ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କର ନାହିଁ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୋଉଠି ଲେଖାଇନି ଏମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଅମର, ବଳି ବି ଅମର, ବ୍ୟାସ ବି ଅମର, ହନୁମାନ ବି ଅମର, ବିଭୀଷଣ ବି ଅମର, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ଅମର, ପରଶୁରାମ ବି ଅମର ଏବଂ ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ବି ଅମର। ତାମାନେ ଏମାନେ ବି ସଂସାରରେ ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇକି ଏମାନେ କେମିତି ଅମରତ୍ୱ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ? ଏମାନେ କ'ଣ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଅମରତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଅମର ହେଇଗଲେ? ଉପନିଷଦ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଦ୍ୟାଞ୍ଚ ଅବିଦ୍ୟାଞ୍ଚ ଯସ୍ତ ଦେବଭ୍ୟଂ ସହ ଅବିଦ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁଂ ତୀର୍ତ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ମୃତମ ଅଶ୍ନୁତେ। ସେ କହିଲେ ବିଦ୍ୟାଞ୍ଚ ଅବିଦ୍ୟାଞ୍ଚ, ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାର ଫଳ ଅଛି ପୁଣି ଅବିଦ୍ୟାର ବି ଫଳ ଅଛି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାର ସାଧନା ଅଛି ପୁଣି ଅବିଦ୍ୟାର ବି ସାଧନା ଅଛି। ଆପଣ ବିଦ୍ୟା ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ତାର ଫଳ ପାଇବେ, ଅବିଦ୍ୟା ବାଟରେ ଗଲେ ତାର ବି ଫଳ ପାଇବେ। ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଫଳ ଅଲଗା। ଯିଏ ବିଦ୍ୟା ବାଟରେ ଗଲା ଅବିଦ୍ୟା ବାଟରେ ଗଲା ଏ ଫଳ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅବିଦ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ତୀର୍ତ୍ୟା, ମାନେ ଅବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ, ବିଦ୍ୟା ମୃତମ ଅଶ୍ନୁତେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଆପଣ ଅମୃତକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତାମାନେ ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା ଦୁଇଟାକୁ ଯିଏ ଜ୍ଞାନର ଆୟତ୍ତ କରିବ ସେ ଲୋକ ଯାଇକି ଅମୃତକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ଏ ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନ ଗଲେ ଅମରତ୍ୱ ଆସିବ ନାହିଁ ବା ଅମୃତତ୍ୱକୁ ଜଣେ ପାଇବ ନାହିଁ। ଉପନିଷଦ ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବୋଧ ବିଦିତ ମତମ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିବୋଧ ଦରକାର। ଏଠି ମନ ନୁହଁ, ଏଠି ପ୍ରାଣ ନୁହଁ, ଏଠି ସାଧାରଣ ଚେତନା ନୁହଁ। ସେ କହିଲେ ପ୍ରତିବୋଧ ବିଦିତ ମତମ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ଅମୃତତ୍ୱ ବିନ୍ଦତେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଜଣେ ଅମୃତକୁ ଜାଣିବ। ଆତ୍ମନା ବିନ୍ଦତେ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯିବ। ବିଦ୍ୟା ବିନ୍ଦତେ ଅମୃତମ, ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟା ହେଲେ ଜଣେ ଯାଇକି ଅମୃତକୁ ଜାଣିବ। ଯେତେ ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟା ହେଇନି ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଅମୃତକୁ ଜାଣିନ। ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ ବସନ୍ତି ଟିକେଟ କାଟିକି ବସିଲେ ମାନେ ଯେମିତି ଓହ୍ଲେଇବା ନିଶ୍ଚିତ, ସେମିତି ଆମେ ସଂସାରରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ମାନେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ବି ନିଶ୍ଚିତ। ଶିଶୁଟେ ଯେତେବେଳେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଭ୍ରୂଣ ସଞ୍ଚାର ହେଲା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜାଣନ୍ତୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅମରତ୍ୱ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏଇ ରହସ୍ୟ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ ମା କେମିତି ଦେଲେ, ମା କେମିତି କୃପା କରିକି ପୃଥ୍ୱୀ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ବହୁତ ଜାଣୁନା। ପ୍ରକୃତିରେ ପୃଥ୍ୱୀ ପାଇଁ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀଲ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ରହସ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁନା ବୋଲି ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିନି। ସେ ରହସ୍ୟକୁ ଆଜି ଆମେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମେ ଶୁଣିବା ମା ଯେତେବେଳେ ଆଲଜେରିଆରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ସେଠାରେ ସେ ତେଉଙ୍କଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତେଉଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁ ଅକଲ୍ଟିଭ ନଲେଜ ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ମା ସେଇଠି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତେଉ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ପଣ୍ଡିତ
ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବରେ ଥିଲେ। ତେଉଙ୍କୁ ଅସୁର ବୋଲି ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସୁର ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନେ ଅମରତ୍ୱ ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବେଶୀ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ଦିଗରେ ସେ ଅସୁର ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ, ଇଆଡ଼େ ପୁଣି ମହାଜ୍ଞାନୀ ମହାପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ। ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଅମରତ୍ୱର ଚାବିଟି ତେଉଁ ଜାଣିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସୃଷ୍ଟିର ଅମରତ୍ୱ କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ଅସୁର ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ଚାବିକୁ ସେ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏକଥା ବି ଜାଣିଥିଲେ। ଅମରତ୍ୱର ଚାବି ଯୋଉଠି ଅଛି ଏଇଟାକୁ ସେ ଆଣିପାରିବେନି ବୋଲି ଏଇଟା ବି ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଦିନେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଆଣିବାକୁ ହବ। ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଡିରେକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଆପଣ ଯିବେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଆଣିବେ, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ତମକୁ 12ଟି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହବ। ସେ 12ଟି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ତମେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ମା ରାଜି ହେଲେ। ମା ତ ସବୁ କଥା ଜାଣିଥିଲେ, ମା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସତ ଜାଣିଥିଲେ, ଯଦିଓ ତେଉଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ମା ଜାଣିଥିଲେ ସେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ମା ରାଜି ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ତେଉଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଛାଡ଼ିକି ମା କ'ଣ କଲେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ 12ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରାଜ୍ୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର 12ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଯାଏ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିୟାକର୍ମ ହୁଏ। ତାମାନେ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିୟାକର୍ମ କାହିଁକି ହୁଏ? ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୀନ ହୁଏ। ତାକୁ 12 ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷରେ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ କୋଠରୀ 12ଟି ଅଛି। ସେ 12ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଚେତନା ବିଶ୍ୱ ବାତାବରଣ ବିଲୀନ ପାଇଁ 12 ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ। ମା ତାଙ୍କର ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ 12 ଶରୀରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ବା ସେ ତେଉଙ୍କ ଚେତନା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମା ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାକ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ସେ ବାକ୍ସ ଉପରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି। ମା ସେ ଅକ୍ଷର କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ଘଟଣା। ଆମେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡଲି ଶୁଣିବା। ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକଦମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଏଇ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ମା ଯାଇକି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ସ ଉପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ମା ତାକୁ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ଏଇ ବାକ୍ସକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଜାଣିଦେଲେ ଏଇ ବାକ୍ସ ଯଦି ନେଇକି ସେ ଯଦି ତେଉଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ଅମଙ୍ଗଳ ହବ ନା ଅସୁର ହାତରେ ଅମରତ୍ୱ ମିଳିଯିବ। ଅସୁରଟା ଅମର ପାଇଯିବ, ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଅସୁର ଯଦି ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ନା ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଟା ଯଦି ତେଉଙ୍କ ହାତ ଦେଇ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମା ନିଜେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ବାକ୍ସକୁ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏଇଟା ମା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ରାଜ୍ୟକୁ ମା ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ମା ଏଇ କଥା ଖାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ସମୟ ମାନେ ୱିଦିନ୍ ଫ୍ୟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ତେଉଁ ଜାଣିଦେଲା ମାଙ୍କର ମନ କଥା ଯେ ମା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ତେଉଁ ଜାଣିଦେଲା। ଯେମିତି ତେଉଁ ଜାଣିଦେଲେ ମାଆଙ୍କୁ ପୁରା ମାରିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ପୁରାପୁରି ମାଆଙ୍କୁ ଶରୀର ମାରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କେମିତି ସେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନା ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟି ଛାଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୋଗ ଯାଇଥିଲେ, ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଏକଦମ ସରୁ ସୂତାଖିଅ ଭଳିଆ। ଏ ଚେତନାସ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ ଚେତନାସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଥିଲେ ମା ତାଙ୍କର ସେଇ ସୂତାଟିକୁ ସେ କାଟିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୂତାଟିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ଲେଖାର ମୁଁ 3ଟି କଥା କହୁଛି। ମା ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ନିଦ୍ରାର ତଫାତ୍ କ'ଣ। ମା କହନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ନିଦ୍ରାର ଗୋଟେ ତଫାତ୍ ଅଛି। ତଫାତ୍ କ'ଣ ନା ନିଦ ସମୟରେ ଆମ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ବାହାରିକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତକୁ ପଳାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି, ଶୋଇଲା ବେଳେ ଆମ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ବାହାରିଯାଏ ଆଉ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ବି ବାହାରିଯାଏ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଦେଇକି ବୁଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁହାହେଇଛି ଆମ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା କ'ଣ ଗୋଟେ ସରୁ ସୂତାଖିଅ ବୋଲି ପୁଣି ଶରୀରକୁ ଯୋଡ଼ା ହେଇକି ଥାଏ ଏବଂ ସେ ପୁଣି ହଠାତ୍ ଫେରିଆସେ। ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଜଗତ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କେଉଁ ଜଗତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡରେ ଫେରିଆସେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଶରୀରକୁ ଫେରିଆସିବା ସେଇଟା ସହଜ ଯାଏ। ତାମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟି କଟିଯାଏ। ଆମେ ଶରୀରରେ ଥିଲାବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟି ଆମେ ସହଜ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଉ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ସେ ସୂତାଖିଅଟି ସବୁ ଯୋଡ଼ି ପାରି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଚାଲିଯାଏ। ଆଲଜେରିଆରେ ମା ଥିଲାବେଳେ ଏଇଟାକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ମା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ମା ଯେବେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତମ ଜଗତକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଥିଲେ ସେଟା ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଲୋକର ମନ୍ତ୍ର। ସେ ଉପରେ ଯାଉଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଲୋକର ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ। ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନ ଚାଲି ଆସିବ ଏବଂ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ତେଉଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଉ। ମାନେ ମା ନିଜେ ତେଉଁକୁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା କେବେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ତେଉଁକୁ ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ହିଁ ଚାହିଁନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଅସୁର ହାତରେ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ସରୁ ସୂତାଖିଅ ବୋଲି ଯେଉଁ କଡ଼ର ବୋଲି ତାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସେ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ମା କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି। ଏମିତି 3 ଥର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମା ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ମା ଖାଲି ହାତରେ ନିଜ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଫେରି ଆସିଲେ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ, ସାମାନ୍ୟ ଆଉ କେତେ ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଯଦି ପୂର୍ବ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ
ଏଇ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ଯୋଉ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା କେଉଁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାଙ୍କର ଏଇଟା ପୁରା ଭୁଲିକି ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। କେଉଁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ମା କହିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାକ୍ସ ଦେଖିଲି, ସେଥିରେ କିଛି ଲେଖା ଥିଲା ଯାହା ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିଲି ନାହିଁ। କେଉଁ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା ତୁମେ ତାକୁ ଡ୍ରଇଂ କରିପାରିବ? ମା କ'ଣ କଲେ, କାଗଜ ତାକୁ ଡ୍ରଇଂ କରିଦେଲେ। କେଉଁ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ି କହିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଲେଖା ହେଇଛି ମୀରା, ମାନେ ମାଙ୍କ ନାଁ। ମାଙ୍କ ନାଁ ଯେହେତୁ ଥିଲା ମୀରା, କେଉଁ ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଥିଲା, ମୀରା ବୋଲି ଲେଖାଥିଲା। ତାମାନେ ଭାରତର ମୁନି ଋଷିମାନେ ଅମରତ୍ୱର ଚାବିକି କେବଳ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ରଖିଥିଲେ। ଅମରତ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତರಿಗೆ ଆସିଲେ, ଦିନେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମା ଏଇ ଅମରତ୍ୱର ଚାବି ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଣିପାରିବେ କି? ମା ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ଥୂଳ ସ୍ୱରକୁ ରଖିକି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଖରେ ମା ସ୍ଥୂଳ ସ୍ୱରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରରେ ସେଇ 12 ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିଲେ ସେ ଅମରତ୍ୱର ବାକ୍ସ। ସେ ଅମରତ୍ୱର ବାକ୍ସଟିକୁ ମା ନିଜେ ଦି ହାତ ଧରିକି ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଆଣିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହାତରେ ମା ଦେଇଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହାତରେ ମା ଅମରତ୍ୱ ବାକ୍ସ ଦେଲେ ମାନେ ଯୋଉଦିନ ମା ଦେଲେ ଏଇ ବାକ୍ସଟିକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ସେଦିନରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅମରତ୍ୱର ଚାବି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଅମରତ୍ୱ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଚାବିକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଅମରତ୍ୱ ପାଇଁ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଶହ ଶହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରୁ ପୁଣି ଯଦି କାହା ମନକୁ ଆସିବ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଯଦି ଅମରତ୍ୱର ବାକ୍ସ ଯଦି ରଖିଥିଲେ ତାହେଲେ ନିଜେ କାହିଁକି ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେନି? ନିଜେ କାହିଁକି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ବା ନିଜେ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ? ନିଜେ କାହିଁକି ରୋଗରେ ସଢ଼ିଗଲେ ବା ରୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି ଶିକାର ହେଲେ? ଏଇ କଥା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମ୍ପରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଡ୍ ଯଦି ଦିଏ, ନୂଆ ବ୍ଲେଡ୍ଟେ, ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ ନେଇକି ଦାନ୍ତ କାଟି କାଟିବେ? ଠିକ୍ ସେମିତି ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ମହାରିଜ୍ଞ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶକ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସାରା ଜଗତକୁ ଯିଏ ବଦଳେଇ ଦେବ, ସାରା ଜଗତକୁ ଯିଏ ଅମରତ୍ୱ ଦେବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା କେମିତି ନିଜ ଶରୀର ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପୃଥ୍ୱୀ ପାଇଁ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ରଖିଦେଲେ, ନିଜ ଶରୀର ଲଗେଇଲେନି। ଯଦି ସେ ନିଜ ଶରୀର ଲଗେଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅମରତ୍ୱ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କର ଶରୀର ନିଜ ପାଇଁ ନଥିଲା ବା ତାଙ୍କ ନିଜ ସାଧନା କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନଥିଲା। ଏଇ ଅମରତ୍ୱ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ଭାରତ ଋଷିମୁନିମାନେ କେବେଠାରୁ ଜାଣିଥିଲେ? ଏପରିକି 19 ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ଯିଏ ମହାନ ସାଧକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଭାରତବର୍ଷର ଋଷିମାନେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ମନମୟ କୋଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ, ପଞ୍ଚକୋଷ ତାପରେ ନା ହେଇଛି। ସେ କହିଲେ ମନମୟ କୋଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା, ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା ଜଡ଼ ପୃଥିବୀ, ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ମନମୟ କୋଷ ମାନେ ମଣିଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଧାର କାହିଁ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଧାର ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ କଳି ଯୁଗର ଶେଷରେ ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ 15 ଦିନ କାଳ ଆସି ଶୁଣି ଦେଖା କରୁଥିଲେ। 15 ଦିନ କାଳ ସବୁଦିନ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 15 ଦିନ କାଳ ସବୁଦିନ ସାକ୍ଷାତରେ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ, କୋଉଠି ଧାଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ଲେଖିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିସାରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ 1908 ମସିହାରେ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ 1901 ମସିହାରେ। ଆଚ୍ଛା 1901 ମସିହାରୁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଆତ୍ମାଟି 1908 ମସିହା ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରି କାହିଁକି ଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ 15 ଦିନ କାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲେ। ରେକର୍ଡ ଶବ୍ଦ କରି ସେମିତି କଥା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ ସେଇ କଥା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତାମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେଇ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଏ ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନଟି ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା, ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା, ମନମୟ କୋଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅବତରଣ ବା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏଇ କଥାଟି କହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବତାର ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହା ପରେ କି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ 3 ଥର ଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏମିତି ସ୍ଥୂଳରେ ଆସି ଦେଖା କରିଥାନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଥରେ ଯଦି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ଜଷ୍ଟ ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କ କାମଟା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେଇ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। କାମଟା କ'ଣ? ମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେମିତି ହେବ? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବରୋଦାରେ ଥିଲେ, ଥରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ତାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ।
ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିର କର ମନ୍ଦିର କର ମନ୍ଦିର କର। ମନ୍ଦିର ମାନେ ଏଇ ଇଟା ପଥର ମନ୍ଦିର କଥା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିର କର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟକୁ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ କରା। ଏଇଟା ବରୋଦାରେ ଥିଲାବେଳେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଚେତନା ଏଇଟା ଶୁଣୁ କହିଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ଅବ୍ୟବହିତ ପରେ ପରେ ଶଙ୍କର ସେଠୀଙ୍କ ଘରେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ବିସ୍ମୃତ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଥିଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ବିସ୍ମୃତ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା ତୁରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ବହୁତ ଉପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଥରେ ସେ କହୁଥିଲେ ସେଇ ଶଙ୍କର ସେଠୀଙ୍କ ଘରେ କର୍ମ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅନୁଭବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦରକାର, କାରଣ ସବୁକିଛି ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଦେବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ। ତାମାନେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପଣ୍ଡିତଜୀ ଆସିଲା ପରେ ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ମା ନିଜେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଅମରତ୍ୱକୁ ଆଣିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଧରେଇ ଦେଲେ। ପୃଥିବୀରେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ଭଲକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଯମରାଜ ହାତରେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଯମରାଜ ହାତରେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ଆମ ହାତରେ ଅଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ନାହିଁ, ଉପରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ତା ପାଇଁ କିଏ ସମର୍ଥ ଆଣିଦେବ? ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଅତିମାନ ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଅତିମାନ ଚେତନାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅମରତ୍ୱ ହିଁ ଆସିବ। ମୋ ଋଷିମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଦେବା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଘ୍ନାତ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଦେବତାମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଗଲେ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କଲେ, ସେଇ ବିଦ୍ୟାଟି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଅଛି, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଅମରତ୍ୱ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଏଇ ରହସ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାବଣ ଆଉ ମହିଷାସୁର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ସହଜରେ ରାବଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନି, ମହିଷାସୁର ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନି। ରାବଣ ଶରୀର 3ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପ୍ରହାର ହେଇଥିଲା, 3ଟି ଜାଗା ଉପରେ ପ୍ରହାର ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ, ତାପରେ ତା ଛାତି ଉପରେ କଠୋର ପ୍ରହାର କଲେ, ତାପରେ ଶେଷରେ ତା ନାଭିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବାଣ ମରାଗଲା। ଏ 3ଟି ଥିଲା ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ କେନ୍ଦ୍ର। ମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେଲେ, ଛାତି ଉପରେ ପ୍ରହାର କଲେ, ପୁଣି ନାଭି ଅଂଶରେ ପ୍ରହାର କରାଗଲା। ତାର ମୁଣ୍ଡ ହାତ କଟିଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ମରୁନଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ବଞ୍ଚୁଥିଲା। ତ୍ରିଜଟା ହେଉଛି ବିଭୀଷଣଙ୍କର ଝିଅ। ତ୍ରିଜଟା କହିଲା ରାବଣର ହୃଦୟ ଉପରେ ଆଘାତ କର, ତା ହୃଦୟରେ ଆଘାତ ନେବା ଯାଏ ତା ମନରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବେ ଚିନ୍ତା କେବେ ବି ଯିବନି। କାରଣ ରାବଣ ଭିତରେ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ସୀତା ହିଁ ବସିଥିଲେ। ଥରେ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ତମେ ଏତେ ରୂପ ଧରିକି ସୀତା ପାଖକୁ ଯାଉଛ, ରାମ ରୂପ ହିଁ ଚାଲି ଯାଉନା। ସୀତା ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେତେ ମାୟାବୀ ରୂପ ଧରି ଗଲେ। ରାବଣ କହିଲା ଥରେ ଯଦି ମୋ ଶରୀରଟି ରାମ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୁଁ ରାମ ଚେତନା ବଞ୍ଚିଯିବି, ବ୍ରହ୍ମପଦ ବି ତୁଚ୍ଛ ହେଇଯିବ। ସୀତା ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାରୀ, ସେ ସାଧାରଣ ନାରୀଟିଏ ତୁଚ୍ଛ ମନେ ହେବ। ତାହେଲେ ରାବଣ ବି ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ଜାଣିଥିଲା ଥରେ ଯଦି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲେ, ଥରେ ଯଦି ରାମ ଚେତନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା, ସେଠି ଆଉ ଏଇ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ସୀତା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିବ, ଏଇଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ଭିତରେ ହବନି ବୋଲି ଜାଣିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି, ରାବଣ ନିଜେ କହୁଛି ନା ତ୍ରିଜଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ବସେଇଛି ବା ସୀତାଙ୍କ ପାଇବା ଭିତରେ ଗଭୀର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି, ତେଣୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ସୀତା ଦେବୀ ତା ମନରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାର ଏଇ ରାମବାଣ କେବେ ତ କାଟି କରିବନି। ତା ହୃଦୟ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରହାର କର। ହୃଦୟ ଉପରେ ପ୍ରହାର ମାନେ ତା ମନ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରହାର ହେଲା। ହାତ ଉପରେ ପ୍ରହାର ମାନେ ହାତ ହେଉଛି କର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ମାନେ ହାତରେ ତ ସବୁ କର୍ମ ହେଉଛି ନା, ହାତରେ ଯେତିକି ଭଲ କର୍ମ କୁକର୍ମ ସବୁ ହେଉଛି ହାତରେ। ତେଣୁ ହାତ ଉପରେ ପ୍ରହାର ମାନେ ତା କୁକର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରହାର ହେଲା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରହାର ଅର୍ଥ ତା ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଆଘାତ କରାହେଲା। ରାବଣ ତ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ନା, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା, ଅମର ବର ପାଇଛି ବୋଲି କହୁଥିଲା। ତେଣୁ ବିଭୀଷଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାବଣର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଅହଙ୍କାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ହୃଦୟ ଉପରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କରନ୍ତୁ। ତା ହୃଦୟରେ ଆଘାତ ନହେଲେ ସେ ସହଜେ ବଦଳିବନି। ଖାଲି ରାବଣ ବୋଲି ନୁହଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ଆଘାତ ଆସିଲେ ମଣିଷ ବଦଳେ। ଆଘାତ ନ ଆସିଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ, ପ୍ରାୟତଃ ରାଜସ୍ୱିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ଆଘାତ ଆସିଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ ବଦଳିଯାଏ। ତେଣୁ ରାବଣ ଭିତରେ ଯଦି ଆଘାତ ନ ଆସିବ, ସେ ସୀତାଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ତା ମନରୁ ପାସରିବ ନାହିଁ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରାବଣଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ବାଣ ମାରିଲେ ଯେ ତା ନାଭି କୁଣ୍ଡକୁ ମାରିଲେ। ନାଭି କୁଣ୍ଡରେ ତାର ଅମୃତ ନିବାସ ଥିଲା, ଅମୃତର କୁଣ୍ଡ ଥିଲା। ତାମାନେ ତା ମୁଣ୍ଡ ହାତ କଟିଲା, ଛାତି ପୁରା ଆଘାତ ହେଲା, ନାଭି ପୁରା ଆଘାତ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇକି ସୀତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା। ସୀତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଗଲା ବୋଲି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଯଦି ତା ମନ ଭିତରେ ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ବସେଇଥାନ୍ତା ବା ଯଦି ସୀତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତା,
ରାବଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମହିଷାସୁର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମହିଷାସୁରକୁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଆସିକି ମାରିଲେ, ଯେତେ ଥର ତ୍ରିଶୂଳ ଆଘାତ କଲେ ମଧ୍ୟ ମହିଷାସୁର ମୃତ୍ୟୁ ହଉନଥିଲା। ନିଜେ ଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା କହିଲେ, ତୁ ଯୋଉ ରୂପରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ ମହିଷାସୁର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବନି। କାହିଁକି ନା ମହିଷାସୁର ଦେବୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଦେବୀ କେବେ ତା ସନ୍ତାନକୁ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେବୀ ରୂପରେ ତୁ କେମିତି ମାରିବେ? ଗୋଟେ ଦେବୀ କେମିତି ତା ସନ୍ତାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ? ତେଣୁ ଆପଣ ଦେବୀ ରୂପ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ମହିଷାସୁର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉ। ମହିଷାସୁର ଭିତରେ କାମନା ବାସନା ସୃଷ୍ଟି ହଉ। ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ମହିଷାସୁର ଭିତରେ କାମନା ବାସନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବଂ କାମନା ବାସନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି ସେଇ ଦେବୀଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଷାସୁର ବକ୍ଷବିଦ୍ଧ କଲା। କାରଣ ସେଇ ତ୍ରିଶୂଳ ମହିଷାସୁରକୁ ମାରି ପାରୁନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମନା ବାସନା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଷାସୁର ମୃତ୍ୟୁଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁଟା ମଣିଷର କାମନା ବାସନା ଭିତରେ ଅଛି। ବା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବା ନିଜ ଭିତରେ ଏଇ କାମନା ବାସନାକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରତି ଅତିକ୍ରମ କରି ନେଇ ଅମରତ୍ୱ ଆଣିକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଅମରତ୍ୱକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାକୁ ଶ୍ରୀର ମା ଗଭୀର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗଭୀର ଜାଣିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଚେତନା ଭିତରେ ଏଇ କଥାକୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ନିଜେ ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଓ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ଲିମେଟ୍ ଅଫ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ଅମରତ୍ୱର ଦାବି କରୁଥିବା ହେ ମାନସୀ ପ୍ରତିମା, ରିଭେଲ୍ ଦ ପାୱାର, ଲେ ବେୟାର ଦ ସ୍ପିରିଟ ଫୋର୍ସ, ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଆଇ ଗିଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦି ସତ୍ୟବାନ। ଓ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ଲିମେଟ୍ ଅଫ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ଅମରତ୍ୱର ଦାବି କରୁଥିବା ହେ ମାନସୀ ପ୍ରତିମା, ଅମରତ୍ୱ ବିଷୟ ତମେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରୁଛ, ହେ ମାନସୀ, ରିଭେଲ୍ ଦ ପାୱାର, ତମେ କିଏ, ତମ ଶକ୍ତି ଦେଖାଅ। ଲେ ବେୟାର ଦ ସ୍ପିରିଟ ଫୋର୍ସ, ତମେ ଯେ ଆତ୍ମାର ବିଷୟରେ କହୁଛ ସେ ଆତ୍ମାର ମୁଖଟି ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଆଇ ଗିଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦି ସତ୍ୟବାନ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବି। ସେଇଠି ସାବିତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ? ତାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ମୂଳ ଶକ୍ତି ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ଜାଣିଲା ଇଏ ସାଧାରଣ ମାନସୀ ନାରୀ ନୁହଁ, ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି। ତାପରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ପୃଥିବୀ ଫେରି ଆସିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜେ ତାଙ୍କ ମୂଳ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ପ୍ରକଟ କରିଲେ। ମଣିଷ ଚେତନା ଭିତରେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟିତ ହେବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଚେତନା ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୁଚିକି ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ମୂଳରୁ କହୁଥିଲି, ପ୍ରତି ପଥର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେମିତି ଲୁଚିକି ଅଛି, ଏଇ ମରଣଶୀଳ ଚେତନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅମରତ୍ୱର ସତ୍ତା ଲୁଚିକି ଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଚେତନାର ସେଭଳିଆ ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ତରକୁ ଉଠିବ, ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ମଣିଷ ଭିତରେ ଅମରତ୍ୱର ସମୟ ଆସିବ ଏବଂ ଅମରତ୍ୱର ଗୋଟେ ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ୟାର ଉଦ୍ଘୋଷକ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅମରତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଅତୀତର ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କରିଥିଲେ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଉପନିଷଦରେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ପାଞ୍ଚଟି କୋଷ କଥା, ଅନ୍ନମୟ କୋଷ, ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ମନମୟ କୋଷ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ, ଏଇ ତିନିଟି କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ এইটা বর্তমান পরবর্তী কোষর প্রকাশ হওয়ার সময় এই সময় বর্তমান পৃথিবীକୁ ଆସିଛି। ସେଇ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିରେ, ତାର ସ୍ୱକୀୟ ଗତିରେ ସେ ଆଗେଇକି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଆମ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହଉ ବା ଅଜାଣତ ହଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଲେଖିଲେ ଏ ଯୋଗ ଭାଷ୍ଟ ନେଚର, ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଗ। ଆପଣ ଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଯୋଗ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି କରୁଛି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ମାନେ ଧୀରେ 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 ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ସେଇ ସ୍ତରକୁ ମଣିଷକୁ ଉଠି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ପୃଥିବୀରେ ଅମରତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ଏଇଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ୟାର ଯୋଉ ଚାବି, ଏଇ ଚାବିକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ସଚେତନ ହେବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଅମରତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଅମରାବତୀରେ ପରିଣତ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 Ma 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 ma